అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. వినాయక చవితికి సిద్ధమవుతున్నాయి గణపతులు. గణపతులు తయారు చేసేందుకు రాజస్థానీ కళాకారులు ఇక్కడికి వచ్చి గణపతులను తయారు చేస్తున్నారు. గత 6 నెలల క్రితమే నిజామాబాద్ జిల్లాకు చేరిన రాజస్థాన్ కళాకారులు వినాయకులనైతే సిద్ధం చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. మనం నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని బైపాస్ వద్ద ఉన్నాం. గణపతులను తయారు చేసి రంగులను అద్దుతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపించింది. ఒక్కో గణపతిని ఒక్కో పీస్, చెయ్యి వేరు, తొండము వేరు, కిరీటం వేరు, తలకాయ వేరు, కొమ్ములు వేరు, ఇట్లా కూరలు వేరు, ఇట్లా రకరకాలుగా ఒక్కొక్క పీస్ను కిందనే తయారు చేసి అన్నీ ఒక్క దగ్గర జాయింట్ చేసి అమర్స్తున్న పరిస్థితి. గణపతిని తయారీకి 6 నెలల సమయం అయితే పడుతుందని చెప్పి చూసుకోవచ్చు. మనం ప్రధానంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో అత్యధికంగా వినాయకులను పూజిస్తుంటారు. ఆ పూజలో భాగంగానే రాజస్థానీ కళాకారులు నిజామాబాద్ జిల్లాకు వచ్చి 6 నెలల క్రితమే ఇక్కడ వినాయకులను తయారు చేస్తున్న పరిస్థితి. ప్రభుత్వం వైపు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని నిర్మూలించాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ రసాయనిక మందులతో ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో వినాయకులను అయితే తయారు చేశారు. ఏదేమైనప్పటికీ వినాయకుని చవితి రావడం, వినాయకులను పూజించడానికి మనకు ఆనవాయితీగా ఉంది. అదే ఆనవాయితీ కొనసాగించేందుకు రాజస్థానీ కళాకారులు వివిధ రంగులను గణపతులకు అద్దుతున్న పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా ఏదైతే గణపతికి చూసుకోవచ్చు, ఒక్కో రంగు ఒక్కో ప్రాంతంలో వేస్తే దానికి ఒక అందమైన రూపం వస్తుంది. ఆ రూపం రావడానికే ఆ కళాకారుడు దానికి వివిధ రకాల రంగులు అద్దుతున్న పరిస్థితి మనం ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూసుకోవచ్చు. ఏదేమైనా గణపతుల తయారీకి ఎలాంటి శ్రమతో కూడుకున్న పని. దీనికి అంతటికి సంబంధించి కళాకారుడు ఉన్నారు, వారిని అడుగుదాం. పూర్తి స్థాయిలో ఈ గణపతుల తయారీకి సంబంధించి అసలు ఈ మొదటగా ఎలా పని మొదలు పెడతారు, ఆ పని మొదలు పెట్టడానికి ప్రధానంగా ఏం చూసి దీనికి పని ప్రారంభిస్తారు చెప్పండి. నీ పేరు, తుమారా నామ్ క్యా హై? वर्दाराम किधर से आप? राजस्थान। ओके, एक गणपति तैयारी करने के लिए कैसा प्रारंभ करते? शान से रहता है, शान से हैदराबाद से लाना पड़ता है किराया दे के। एक दिन का किराया रहता है, साइज के हिसाब से रहता है। 12 फीट का है अभी ये। ओके, 12 फीट। ये 12 फीट का, तो इसका रहता 15,000 16,000 ऐसे एक दिन का रहता। एक दिन का किराया 15-16 हजार रुपये रहता। अब एक दिन में जितने आदमी रहे, 15-20 आदमी रहते काम करने वाले, उन्होंने जितना निकाले 10-15 जितना निकले वो उसका बोले तो वो रहता। ओके, ये गणपति का हाथ अलग और पाँव अलग डिफरेंट बना के चेंज करते। अब ये गणपति है ना, इसको हाथ अलग रहता, ठुंडप रहता ना वो अलग रहता। ये एलिफेंट का हाथ अलग रहता, ठुंड अलग रहता। ओके, ऐसे बोले तो जो आइटम दूर दूर रहते ना वो आइटम अलग रहते। जैसे आइटम पास रहे ना, जैसे ये बैकग्राउंड है, अब ये बैकग्राउंड लगे सो है, अभी हम अलग से बना के लगाए सो इसको। कोई बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि उसके साथ ही रहता है। जैसे कि ये छोटा मूर्ति है ना, इसके साथ ही ये बैकग्राउंड रहता है, और ये बड़ा बैकग्राउंड रहता है ना ऐसा बड़े वाले, उसको अलग से लगाते, अलग ऊपर रस्सी बंध के फिर ऊपर बैठाते। मगर अलग बाहर अलग डिजाइन करके आप लोग इधर जॉइंट करते क्या? नहीं, बाहर का अलग नहीं रहता, पूरा सांचे का रहता। सांचे का? हाँ, पूरा एक सांचा रहता है। वो सांचा अलग अलग रहता है, जैसे हाथ अलग रहता है, ठुंड अलग रहता है। वो सांचे को पूरा रिपेयर अलग करते, अलग करने के बाद अंदर जाते, अंदर जाने के बाद वो अंदर से पूरा चिपकाते। एक गणपति मूर्ति को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता है आप लोग? टाइम तो अभी देखो जैसा हिसाब बोलो तो कलर का वगैरह पकड़े ना, तो एक मूर्ति को 1 दिन लगता। 1 दिन से ऊपर ही रखता पूरा कलर, पूरा रिपेयर वगैरह बोले तो एक मूर्ति को अभी दिया जैसे तैयार करने को, सूखने को टाइम लगता है। जो सूखने को टाइम लगता है ना, उसमें पूरा टाइम जाता है। कितना दिन सूखने के लिए रखते हैं आप लोग? हम अभी यहाँ आके 6 महीना हुआ। 6 महीने से बना रही है। 6 महीने से 1-2-30 टन का गाड़ी रहता ना, वैसा बनाए। 15 जनों से काम करने वाले। 15 आदमी है? हाँ, 15 आदमी है। रोज इधर ही सोना, इधर ही खाना, रात को 11-12 बजे तक काम करना, बस। कितना तनख्वाह देते हैं आप लोग? हमारे को तनख्वाह बोले तो जो जिसका काम, जैसा काम, जैसे जो बच्चा जैसा काम करे ना उसको जैसा तनख्वाह मिलता। अंदाजा कितना रहेगा? किसको टैलेंट रहे उसको 15,000 मिलता एक महीने का। खाने का मिलता, कपड़े मिलता, सब मिलता। कितना दिन इधर आप लोग रहते? घर में कितना दिन रहते? हम यहाँ 6 से 7 महीना रहते। ओके,
7 महीना इधर रहते और 3 महीना वहाँ जाके खेती करते। ओके, खेती बाड़ी है? हाँ खेती कितना बाड़ी। एकड़ है आपको? अभी वो एकड़ तो नहीं मालूम, हाँ, थोड़े छोटे ही थे, ज़्यादा भी नहीं है, ये दिख रहा है जगह इतना ही है। उतना ही है। हाँ ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మొత్తానికి చూసుకోవచ్చు గణపతి తయారు చేయడానికి ఏదైతే 12 అడుగుల గణపతికి కలర్ వేయడానికి 1 రోజు నుంచి 2 రోజులలో కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. మేము ఇక్కడికి వచ్చి 6 నెలలు అవుతుంది, 6 నుంచి 7 నెలలు గడుస్తుంది. ఒక్కో గణపతి తయారు చేయడానికి ఏదైతే ఈ పెద్ద గణపతి ఉందో దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్కు సంబంధించి ఒక ముద్ర లాంటి సాంచెలు ఉంటాయి. ఆ సాంచెలు బ్యాక్గ్రౌండ్ తయారు చేసి దాన్ని పైకి పెట్టి జోడిస్తామని చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఈ గణపతికి సంబంధించి చూసుకుంటే, ఈ ఏనుగులకు సంబంధించి చూసుకుంటే దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక డిజైన్ ఉంటుంది. ఆ డిజైన్ తయారు చేసి దీనికి అతికిస్తాము అని చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ఏనుగుకు ఈ తొండంతో పాటు గణపతికి ఉన్న తొండము ఏదైతే ముఖముతో పాటు ఆ తొండం ఉందో దాన్ని కూడా బయట కింద తయారు చేసి దానికి అతికించిన తర్వాత ఎండబెట్టడం, అలాగే ఈ చేతులను కూడా వివిధ చోట్ల తయారు చేసి సాంచెలలో తయారు చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అతికిస్తామని చెప్తున్నారు. ఈ గణపతులు తయారు చేయడానికి సుమారు 6 నెలల కాలం అయితే పడుతుంది. 13 టన్నుల లారీకి సంబంధించిన మేము మెటీరియల్ తీసుకొచ్చాము. ఆ మెటీరియల్తో ఇక్కడ ఉన్న గణపతులన్నింటినీ కూడా తయారు చేశాము. ఒక సుమారు 15 మంది ఇక్కడ మేము వర్కర్లు ఉన్నాము. 15 మంది వర్కర్లం అందరం కూడా కలిసి ఇన్ని గణపతులను అయితే 6 నుంచి 7 నెలలు మేము తయారు చేశామని అయితే రాజస్థానీ కళాకారులు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ వివిధ రూపాల్లో వివిధ రంగుల్లో ఉండే గణపతులను అందంగా తీర్చిదిద్ది వీరందరూ కూడా దీనికి అంతటికి సంబంధించి గణపతులను తయారు చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. వినాయక చవితి దగ్గర పడడం, గణపతులకు అందరికీ కూడా భారీగా ఆర్డర్లు రావడంతో పూర్తి స్థాయిలో గణపతులను అయితే సిద్ధం చేశారు రాజస్థానీ కళాకారులు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని నిర్మూలించాలనే ప్రభుత్వం చెప్తుంది, కానీ ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తోనే గణపతులను తయారు చేశారు. దాంతోపాటు రసాయనిక కలర్లు కూడా వాడడం ప్రత్యేకంగా ఈ గణపతుల తయారీకి ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ వినాయకుల చవితికి మాత్రం గణపతులు అయితే సిద్ధమయ్యాయి. 6 నెలల కాలంగా వాళ్ళు కళాకారులు శ్రమిస్తే గణపతులు వినాయక చవితి అందించే దిశగా పూర్తయ్యాయని చెప్తున్నారు. మొత్తానికి మేము ఒక 15 మంది ఉంటాం. మాకు 7 నుంచి 8 నెలల కాలం మాకు ఇక్కడే ఉండిపోతాం. 2 నుంచి 3 నెలల కాలం మా ఇంటి దగ్గర ఉంటాం. పూర్తిగా అక్కడ ఇంటి దగ్గర వ్యవసాయం పనులతో పాటు ఇతర పనులు చేసుకుంటాం. గణపతులు అదేవిధంగా ఇతర మూర్తులు తయారు చేసేందుకే మేము నిజామాబాద్కు వచ్చామని చెప్పి రాజస్థాన్ కళాకారులు చెప్తున్నారు. వినాయక చవితికి మాత్రం గణపతులు అయితే సిద్ధమయ్యాయనే చెప్పవచ్చు. ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. కెమెరా సాజింతో గంగారెడ్డి, RTV నిజామాబాద్. తెలుగులో న్యూస్ కి ఫాస్టెస్ట్ యాప్ ఇప్పుడు టోటల్లీ న్యూ అవతార్లో జస్ట్ 5 సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ న్యూస్. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ కి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. లైవ్ టీవీ యాప్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి లేదా అప్డేట్ అయిపోండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.